آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ بھارت اور سنگاپور نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر، صحت اور ہنرمندی کے فروغ جیسے شعبوں میں 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ملکوں نے جامع کلیدی شراکت داری کو مزید وسعت دینے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل وسیلے سے دلی میں پہلے بین الاقوامی شمسی فیسٹیول سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برس میں بھارت کی شمسی توانائی کی صلاحیت میں 32 گنا اضافہ ہوا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو یوم اساتذہ کے موقع پر 82 اساتذہ کو قومی ایوارڈ عطا کریں گی۔ ہریانہ میں واحد مرحلے اور جموں کشمیر میں تیسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مرکزی بین وزارتی ٹیم آندھرا پردیش میں شدید بارش اور سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پہنچ گئی ہے۔ اور پیرس پیرالمپکس گیمز میں اب تک سب سے زیادہ تمغے حاصل کرنے کا ریکارڈ بنانے کے بعد آج 8ویں روز بھارتی کھلاڑی مزید تمغے حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور سنگاپور نے آج صحت و ادویات، تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور بھارت سنگاپور سیمی کنڈکٹر ایکو نظام سے متعلق ساجھیداری کے شعبوں میں اشتراک کی خاطر 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ملکوں نے اپنے جامع کلیدی ساجھیداری کو مزید وسعت دینے سے بھی اتفاق کیا ہے، جس سے مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت حاصل ہوگی۔ آج صبح وزیر اعظم نریندر مودی اور سنگاپور کے ان کے ہم منصب لارنس وانگ کے درمیان وفود سطح کی بات چیت میں اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا۔ سنگاپور میں بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اقتصادی رشتوں میں خاطر خواہ پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں ملکوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارتی معیشت میں تقریباً 160 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ سنگاپور ایک سرکردہ اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب مودی اور جناب وانگ نے دفاع، سیکورٹی، تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فن ٹیک، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں موجودہ اشتراک کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ سنگاپور نہ صرف ایک ساجھیدار ملک ہے بلکہ ہر ترقی پذیر ملک کے لیے ترغیب کا باعث بھی ہے۔ بعد میں وزیر اعظم مودی اور سنگاپور کے ان کے ہم منصب نے سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانک ساز و سامان کی سنگاپور کی ایک سرکردہ کمپنی AEM ہولڈنگز لمیٹڈ کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم مودی نے سنگاپور کی سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کو سیمیکون انڈیا میں شرکت کے لیے مدعو کیا، جو اس ماہ بعد میں گریٹر نوئیڈا میں ہوگی۔ وزیر اعظم مودی نے آج سنگاپور کے صدر تھرمن شنمورتنم اور دیگر سرکردہ شخصیات سے ملاقات کی۔ وہ سنگاپور کی کمپنیوں کے CEOs کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے۔ اس سے قبل آج وزیر اعظم مودی کو سنگاپور کے پارلیمنٹ میں باضابطہ استقبالیہ دیا گیا۔ جناب مودی برونائی کے اپنے کامیاب دورے کے بعد کل 2 روزہ دورے پر سنگاپور پہنچے تھے۔ بھارت کی شمسی توانائی کی صلاحیتوں میں گزشتہ 10 برس میں 32 گنا اضافہ ہوا ہے اور اس رفتار سے ہونے والے اضافے سے 2030 تک 500 گیگا واٹ کی غیر فوسل صلاحیت حاصل کرنے میں ملک کو مدد ملے گی۔ یہ بات وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں ہونے والے 2 روزہ پہلے بین الاقوامی شمسی فیسٹیول سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں ماحولیات کو نقصان نہ پہنچانے والی توانائی کے شعبے میں زبردست جست لگائی ہے اور قابل تجدید توانائی کے سلسلے میں پیرس میں کیے جانے والے عہد کو پورا کرنے والا G20 کا پہلا ملک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2015 میں قائم کیا گیا بین الاقوامی شمسی اتحاد کافی مستحکم ہو رہا ہے اور مختصر مدت میں 100 ممالک اس کے رکن بن گئے ہیں۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ویدوں کا سب سے مقبول منتر سورج کے بارے میں ہے اور آج بھی لاکھوں بھارتی روزانہ اس کا جاپ کرتے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے شمسی توانائی والے مستقبل کی جانب بڑھنے کے لیے مل کر کوششیں کیے جانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت صدیوں سے شمسی توانائی کو بروئے کار لا رہا ہے اور اس کا ارتقاء
नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हुआ है। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो दुनिया भर में तवानाई तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए हुकूमतों के साथ काम करती है। आज मुल्क भर में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। ये दिन साबिक सदर जमहूरिया और माहिर तालीम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 82 असातिज़ा को कौमी अवार्ड अता करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर 4:10 से तकरीब को बराह रास्त नश्र करेगा। इसे FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी लाइव न्यूज 24/7 पर सुना जा सकेगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। तालीम की वजारत का स्कूली तालीम और खानदगी का महकमा मुल्क के बेहतरीन असातिज़ा को कौमी अवार्ड से सरफराज करने के लिए असातिज़ा के दिन के मौके पर हर साल एक कौमी सतह की तकरीब मुनक़िद करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असातिज़ा के मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये मौका उन सभी असातिज़ा के तईं तशक्कुर के इजहार करने का है जिन्होंने नौजवान ज़हनों को समत अता की। उन्होंने साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत भी पेश किया, जिसे यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज हरियाणा के असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। नामजदगी के कागजात इस महीने की 12 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि कागजात की जांच पड़ताल अगले रोज की जाएगी। उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। 90 रुकनी हरियाणा असेंबली की पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। इस मरहले में 40 असेंबली हलकों में 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। कागजात की जांच पड़ताल अगले रोज की जाएगी, जबकि उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। मरकजी वजारत दाखिला में आफात के बंदोबस्त के एडिशनल सेक्रेटरी संजीव कुमार जिंदल की क़यादत में एक मरकजी टीम आज आंध्र प्रदेश के सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा कर रही है। ये टीम रियासत भर में शदीद बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। इससे कबल इस टीम ने ताड़ेपल्ली में आंध्र प्रदेश के कुदरती आफत के बंदोबस्त से मुताल्लिक अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में सूरत हाल का अंदाजा करने के लिए रियासती ओहदेदारान के साथ एक जायजा मीटिंग की। पेरिस में पैरालंपिक्स के आज 8वें दिन भारतीय खिलाड़ी कई मुकाबलों में अपने खेल का मुजाहरा करेंगे, जिनमें निशानेबाजी, जूडो, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग शामिल हैं। कपिल परमार और कोकिला ब्लाइंड जूडो मुकाबले में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और भारत के तमगों की तादाद को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे। सोने का तमगा हासिल करने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह मिक्स्ड टीम रिकर्व ओपन क्वालिफिकेशन राउंड में पूजा जाटियान के साथ मुकाबले में हिस्सा लेंगे। पैरालंपिक्स के खत्म होने में कुछ रोज ही बाकी हैं और भारतीय खिलाड़ियों ने किसी एक पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा तमगे हासिल करके तारीख रकम की है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, सेहत और हुनरमंदी के फरोग जैसे शोबों में 4 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल वसीले से दिल्ली में पहले बैनुल-अक़वामी शमसी फेस्टिवल से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस में भारत की शमसी तवानाई की सलाहियत में 32 गुना इजाफा हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यौम असातिज़ा के मौके पर 82 असातिज़ा को कौमी अवार्ड अता करेंगी। हरियाणा में वाहिद मरहले और जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। मरकजी बैन वजारती टीम आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच गई है और पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में अब तक सबसे ज्यादा तमगे हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने के बाद आज 8वें रोज भारतीय खिलाड़ी मजीद तमगे हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।